आज मु पोटल आलूर गोटे नुआ रेसिपी बनैकी देखैबी। एबे देखंतु कौन कौन सब नहीं देखंतु रसुण 10 रु 20 कला आ टमाटो गोटे अदा गोटे इंच तापर देखंतु मु पियाज गोटे बड़ पियाज को काटिकी रखी आउ कंचा लंका 4टा नहीं। आपण माने ए पोटल आलू तरकारी को एई भलिया बुट डाली सहित थरे रोषेई करिकी खातु। आओ आपण माने भात सहित भी खाई परिवे रुटी सहित भी खाई परिवे। देखंतु गोटे मेजर कप नहीं पोटल ये 4टा नहीं आलू 2टा नहीं आ बुट डाली को मु गोटे घंटा पूर्व गरम पानी रे भिजई देइथिली। आपण माने जदि पोटल आलू ए रेसिपी करिया पई चाहुचंती ताले बुट डाली को निहाते 3-4 घंटा पूर्व भिजई देबे। मते इंस्टेंट करिवार थिला तेणु करी मु गरम पानी रे बतुरई देइथिली। प्रथमे देखंतु पुटल को आपण माने एई भलिया चोपा छड़े देबे। जदि आपण मानक पाखरे एई चोपा छड़ेबार जो मु जेमिति चोपा छड़ौची सेटा जदि नथिबो आपण मानक पाखरे आपण माने पनिखी सहाय्य भी छड़े पारिबे आउ छुरी सहाय्य भी छड़े पारिबे। देखंतु प्रथमे आपण माने मु देखे दउची पनिखी सहाय्य। पनिखी तो प्रत्येक घरे घरे पनिखी थिबो। आपण माने एई भलिया पुटल को तार चोपा छड़े पारिबे। हाय एवरीवन, नमस्ते, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती समस्ते? आशा करुछि आपण माने सब खुशी रे थिबे, भलरे थिबे। एन्जॉय ईटिंग 559 को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। वीडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखिया पई आपण मानकु अनुरोध रहिला मझिरु जमा भी स्किप करिवे नाही। वीडियो जदि आपण मानकु भलो लागिला ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करि देबे। तो एबे देखंतु मु छुरी सहाय्य केमिति चोपा छड़ौची। छुरीर पछपटे आपण माने एई भलिया चोपा छड़े पारिबे। पनिखी सहाय्य भी चोपा छड़े पारिबे। तो वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागिला निहाती लाइक कर देबे आ कमेंट रे जाईकी लिखिबे केमिति होईछि। तो एबे देखंतु आलूर चोपा मु केमिति छड़ेछि। टिके टिके चोपा रखिबे, संपूर्ण चोपा छड़ेबे नाही। एबे देखंतु पोटल को मु एमिति तेरछिया टिके काटी दउछि। एई स्टाइल ले आपण माने काटिले टिके भलो लागिवो। आउ गोटे आलू को मु 4 फाळ करूछि, बेसी करिवे नाही। एई भलिया छोट आलू 4 फाळ करिवे। आउ चैनल रे जो माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आ पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबे देबे जहा कि मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे जाई पहुंची पारिवो। आउ आपण मानकर गोटे गोटे कमेंट मते बहुत इंस्पायर करिवो नुआ नुआ रेसिपी बनेकी आपण मानकु देखाइबा पई। तो ठीक अछि, एबे देखंतु मु सबु मसला को ग्राइंडिंग करि आनिबी। जो मसला मु नउची एई मसला सबु आपण मानका घरे अवेलेबल थिबो। कोनोसी अधिका मसला मु नउ नाही। देखंतु पुनी आ गोटे टमाटो मु काटिकी नेली, माने टोटल 2टा टमाटो मु नेछि। एबे देखंतु मसला सब को ग्राइंडिंग करि आनली। तापरे गैस ऑन करिकी गोटे कढ़ई बसई नेछि आ सेथिरे मु रिफाइन ऑयल देई देली। तेल टिके गरम हैला परे आपण माने आलू को टिके भाजी नेबे, जहा कि आलू जते बेले आपण माने ग्रेवी रे पकेबे तार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। एबे देखंतु टिके लूण पके देली आउ हळदी गोटे पिंच पके देली। पकेकी मु ताकू भलो भाव रे टिके भाजी नेबी। आलू गुडी को आपण माने संपूर्ण सिजेबे नाही, 50% कुक होई जिवो। तापरे आपण माने गोटे प्लेट को काढी आनिबे। एबे देखंतु मु सेई तेल रे पोटल सबु को भाजी नेबी। तापरे आपण माने पोटल रो लूण टिके पके देबे, जहा कि पोटल शीघ्र सिझी जिवो आउ तार टेस्ट भलो आसीबो। देखंतु मु लूण पके देली। तापरे मु भलो भाव रे एबे टिके भाजी नेबी। गैस रो फ्लेम को आपण माने लो टू मीडियम रे रखिबे, हाई फ्लेम रे जमा
ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆମର ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ପୋଟଳରେ ପାଣି ରହୁଥିବ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦବେଇ ଦେବେ ଯାହାକି ପାଣି ସବୁ ପୋଟଳରୁ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ପୋଟଳର ତରକାରୀଟା ବନେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପୋଟଳର ପାଣିକୁ ମୁଁ ଦବେଇକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ପୋଟଳକୁ ଚାପି ଚାପି ଦେବେ ଯାହାକି ତାର ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ ପୋଟଳ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପୋଟଳ ସବୁ କାଢ଼ି ଆଣିବୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଛାଣିଲି, ସେଇ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଇ ଅଏଲ୍ରେ ମୁଁ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲଚିନି, ଜାୟତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟା ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟା ମସଲାରେ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ମସଲା ନିହାତି ଦେବେ ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଗୋଟା ମସଲା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି। ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଏଲ୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ 1 ପିଞ୍ଚ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପିଆଜ ସହିତ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗ୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଥିଲା ତାକୁ ପାଣି କରିକି ଟିକେ ମୁଁ ଧୋଇକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ମୁଁ ପକାଇଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଏବେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ବି ପକାଇଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମସଲା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ତାପରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି କଷି ନେଉଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବେ, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମସଲାକୁ କଷିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କା ଲଗାଇନେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମସଲାରୁ। ଏଇଭଳିଆ ମସଲାରୁ ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଇ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଜମା ସିଝି ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ ଦେଇଦେବି। ଦେଇକି ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କଷି ନେବେ ଆଳୁ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମସଲା ସହିତ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି କରିଥିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଗରମ ପାଣିରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କଷି ନେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଟଳକୁ ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ ଥରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଗୋଟେ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପୁରା ଜମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲୋରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଢାଙ୍କା ଲଗାଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ଆମର ଥିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି।
এইଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ରୁଟି ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଭାତ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦବେଇକି ଦେଖିଦେଲି, ଏମିତି ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇଦେବେ ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ। ତାପରେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେଲି ପୋଟଳ ବୁଟ ଡାଲିକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କା ଲଗେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଏମିତି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପୋଟଳ ବୁଟ ଡାଲିର ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଥିକନେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଗ୍ରେଭି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଟଳକୁ ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ ଥରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାଉଲକୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ବନେଇଥିଲି ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ରୁଟି ସହିତ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ରୁଟି ବି ଦେଇଦେଲି। ରୁଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ କାକୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଡିନର୍ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ନୂଆ ରେସିପି।